In our earlier videos, we had discussed about what visual art is, what is the significance of it, अथवा चाहिँ लगायतका हामीले दुईवटा टपिकमा we have already made videos, right? So त्यो भिडियोमा you have commented a lot, sir अरु पनि भिडियो बनाइदिनु। हुन त भिडियो बनाउन it's not as easy as we consider, as we think, हैन? बट तपाईहरुको एक्जाम आउँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सर्ट क्वेशनलाई हेल्प हुने गरेका अरु केही टपिक्सहरुमा चाहिँ भिडियो बनाउँछु यसपाली भनेर मैले इमेजिन गरेर I have started making videos. So today we will be talking on a very important topic which will be useful for our 5 marks question, हैन? That is significance of visual culture. हामीले visual culture को बारेमा we have already discussed र what is its significance भन्ने बारेमा चाहिँ आजको क्लासमा डिस्कसन गर्दै छौं. So without much further ado, let's directly go to the video. तर त्यो भन्दा जानु भन्दा अगाडि यहाँ जुन लोगो एनिमेसन आउँदैछ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ I want everybody to hit the subscribe button अनि लाइक गर्नुस्. तपाई जस्ता साथीलाई काम लाग्न सक्छ, शेयर गर्न नभुल्नुस्. Alright, so significance of visual culture. Why visual culture is significant or why visual culture is important? आज हामी यो विषयमा डिस्कसन गर्दै छौं. So the first point here says is visual culture represents the hidden thoughts and meaning of a specific society. भनेको visual culture ले के गर्दो रहेछ त? It represents the thoughts and meanings that are hidden in society, culture and religion. भनेको हाम्रो society ले, हाम्रो culture ले र हाम्रो religion ले whatever are made hidden, or let's say whatever are not expressed through our society, whatever are not expressed through our culture are expressed through the visual culture. तीनै कुरा चाहिँ visual culture ले express गरेको हुन्छ. It means के हुँदो रहेछ त? What our religion, what our society and what our culture fails to deliver are delivered by the visual culture. This is the first significance, right? बुझ्नु कि बुझ्नु भएन? अब let's move to the second one. So it is the insight of the particular culture. Okay, यो एउटा के हो त? कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर कल्चरको इन्साइट हो. इन्साइट भनेको के हो त? डिपर मिनिङ हो, जो चाहिँ के हुन्छ अरे that can be identified through the visual arts itself. भनेको जे कुरा तपाईले देख्नुहुन्न कल्चरल इन्साइट्सहरु that can be seen through the visual culture, that can be seen through the visual exposure, or let's say visual arts, or let's say visual culture itself. त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो visual culture ले expose गर्छ भन्छ र it is the easier medium of learning the cultural, social and religious practices of a specific location. कुनै पनि ठाउँको social, cultural, religious अथवा चाहिँ ethnic cultureहरु if we want to learn easily, then visual culture is the best tool. हामीले युज गर्ने गरेको visual culture, or let's say visual art is the best tool to understand these things in a very specific way. हामीले specific तरिकाले कुनै पनि कल्चर सिक्नु छ भने learn the visual culture of that particular cultural group. कुनै पनि लोकेसन जान्नु छ भने learn visual culture of that particular location. कुनै पनि धर्म जान्नु छ भने see through the visual cultures. Easier medium हुन्छ. So this is very important. Okay, next point says, okay, visual culture also preserves the cultural aesthetics of a specific locality. जस्तै visual culture को थ्रुबाट हाम्रो नेवारी कल्चर हामीले एउटा सिम्पली लेट्स एज्युम हैन, नेवारी कल्चरलाई हामीले कति मजाले प्रिजर्भ गरेको भेटिन्छ. तामाङ कल्चर, गुरुङ कल्चर, isn't it? These cultures have been preserved because of the visual culture itself. अब what visual culture is भन्ने कुरा it's a broad thing हैन. त्यहाँनेर चाहिँ भिडियो पनि आउन सक्छ, फोटोग्राफी आउन सक्छ, सिनेमा आउन सक्छ, isn't it? That we will be studying later on. But के हो भने all these things can be preserved by visual culture. Just like for example, if you want to know more about the folk cultures, हैन, तपाईले लोक संस्कृतिको बारेमा अरु डिटेलमा जान्नु पर्यो भने तपाईले कसलाई हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल अरुण उपत्यका भन्ने चाहिँ एउटा कल्चरल ग्रुप जुन हुन्छ हैन, सांस्कृतिक केन्द्र भन्ने छ, त्यो चाहिँ म्युजिक नेपाल भित्र गएर इफ यु सर्च अरुण भ्याली you'll find lots of त्यहाँनेर के भेटिन्छ, त्यहाँ चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म whatever the musics are practiced, or let's say cultures are practiced, they are represented through the music videos हैन. Music video is also medium of visual culture.
isn't it? So यसले के गर्दो रहेछ त, it preserves our culture. अब हामीले हाम्रो यो कल्चरमा के छ, फलानु कल्चरमा के छ, हाउ आर द कल्चरल डान्सेस भनेर सोध्नु पर्यो भने के गर्ने त, ल युट्युबमा जाने, भिजुअल कल्चरलाई सर्च गर्नुस्, you'll find it instantly. Okay, next point says it also enhances the advertising agencies to spread the brand or product that ultimately changes the profit of an organization. हैन भनेको यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, if you want to promote your brand, visual culture is the best medium. बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन हैन? पुराना टेलिभिजनको एडभर्टिजमेन्ट्सहरू हेर्नुस् अथवा अहिलेका न्यू इनोभेटिभ फर्म अफ एडभर्टिजमेन्ट्सहरू हेर्नुस्, अहिलेको टिकटक कल्चर्स हेर्नुस्, isn't it? They all are the visual culture. अब अहिलेको त के हुन्छ त, यी ग्रोन अप हुन्, हाइब्रिड कल्चर भइसकेका छन्, isn't it? However, they help promoting their business. अहिले फाइनेन्शियलले पनि visual culture has enhanced people to their business, or let's say enhance their business. हैन उनीहरुको चाहिँ बिजनेसमा ग्रोथलाई चाहिँ इन्हान्स गरिरहेछ, एन्ड दे हैव बीन गेनिङ प्रॉफिट एज वेल. सो इट इज नट, visual culture is important not to preserve the culture, not to preserve the religion, not only to preserve the society, locality and so on, but also to के त promote our business. हाम्रो बिजनेसलाई प्रमोट गर्नको लागि पनि visual culture plays a crucial role. हैन त्यस्तै गरेर यसले के गर्छ अरे भनेदेखि it helps to communicate to the people, even if we don't know their language, even if we don't know their culture, even if we don't know their rest of the things. हामीले उनीहरुका अन्य विवरणहरु थाहा नपाए तापनि हामीले through the visual culture itself we can understand them, we can study them and we can analyze them, interpret them. हामीले उनीहरुलाई सहज तरिकाले इन्टरप्रेट गर्न सक्छौं, एनालिसिस गर्न सक्छौं र अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौं. जस्तै नि I have watched some drama, हैन, brought from Bangladesh. डायलग केही पनि बुझिदैन थियो, हान्डाडाङ र फुन्डुडुङ गर्थ्यो. ओके, बट अल्सो आई अन्डरस्टुड वाट द मिनिङ अफ द्याट ड्रामा वाज बिकज अफ द भिजुअल क्वालिटिज. हैन अनि मैले एक दुईजना इन्टरनेसनल पिएचडी होल्डर चाहिँ कथक डान्सर्सहरूको डान्स फर्महरू हेरेको थिएँ. त्यहाँनिर के गरेको थियो भने नि थ्रु द डान्स त्यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको एउटा पोर्ट्रेयल ल्याएको थियो. हैन त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्यो. अब भोलिपर्सि तपाईँहरूले पनि त्यस्ता डान्सहरू हेर्नुहुन्छ फ्रम वेयर यु क्यान लर्न एभ्रिथिङ अल्दो यु डोन्ट नो द ल्याङ्ग्वेज. तपाईँले ल्याङ्ग्वेज थाहा नभए तापनि यु विल get to know. हैन सो visual culture के गर्छ त, the language doesn't work as the barrier, or let's say language doesn't function as a barrier. के गर्छ त, visual art ले त्यो language ले बोल्न नदिएको कुरालाई पनि एक्सप्रेस गर्छ, isn't it? त्यसले गर्दाखेरि visual art is important. र अहिले चाहिँ के हुन्छ अरे भने हैन न्यू कल्चर क्यान बी सेट बाइ युजिङ द visual culture. जस्तै यसको बेस्ट एक्जाम्पल हाम्रो नेपालीले यो हल्दी मेहन्दी भन्ने लाउन थालेको कति वर्ष भयो होला, वन्स एज्युम हैन त्यत्रो धेरै भएको छैन नि. अहिले त गुन्युचली गर्ने बेला पनि हल्दी मेहन्दी कल्चर आएको छ. र यो चाहिँ के गरेको भने इट इज द इम्प्याक्ट अफ भिजुअल कल्चर. यो भिजुअल कल्चरकै इम्प्याक्ट हो, किनभने द्याट वाज प्र्याक्टिस्ड इन इन्डिया हो, इन्डियामा त्यो कुरालाई प्र्याक्टिस गरियो एन्ड लेटर अन के गरियो त, वी हेभ ब्रट द्याट कल्चर टु आवर कल्चर थ्रु द भिजुअल कल्चर इटसेल्फ. हैन हामीले भिजुअल कल्चरकै प्रयोग गरेर वी ब्रट द्याट कल्चर इन आवर लोकालिटी एन्ड वी हेभ अप्लाइड इट इज आवर ओन कल्चर. हामीले आफ्नै कल्चरको रूपमा त्यसलाई के गर्यौँ त, इन्हेरिट गर्यौँ. हेर्नुहोस् त भनिसकेपछि इट क्यान सेट अ न्यू कल्चर इन आवर लोकल कल्चर, अर लेट्स से देयर क्यान बी अ कल्चरल इन्टिग्रेसन. त्यो पनि गराउन सक्सेसफुल हुँदो रहेछ के त भन्दाखेरि भिजुअल कल्चरले. बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? सो भिजुअल कल्चर द्याट्स वाइ इज मच मोर सिग्निफिकेन्ट टु यु अल. यति नै आजको कन्सेप्टमा. भिडियो कस्तो लाग्यो? सर्ट एन्ड स्विट छ. बुझ्नुभयो भनेदेखि डोन्ट फर्गेट टु सेयर इट अमङ युर फ्रेन्ड्स. अनि धेरैजनालाई ला मैले त अहिलेसम्म पढ्न पाएको छैन, यसको मटेरियल पनि छैन भन्ने लाग्छ भनेदेखि यु आर फ्री टु कन्ट्याक्ट अस. कन्ट्याक्ट नम्बर इज गिभन इन आवर स्क्रिन. सो स्क्रिनमा हेर्नुहोस् एन्ड देन यु क्यान कन्ट्याक्ट अस फर नोट्स एन्ड भिडियोज. हामीसँग रेकर्डेड भिडियो पनि भनेको क्लासकै भिडियो ट्युटोरियल भिडियोजहरू पनि उपलब्ध छ जो चाहिँ क्लासरुमबाट रेकर्ड गरेर राखिएको. And you'll get PDF notes also, and that will be helpful for you to accomplish your examination successfully. र अन्तिममा अहिलेसम्म सब्सक्राइब नगरिकन हेरिराख्नु भएको छ भने एकचोटि ट्याग सब्सक्राइब थिच्नुहोस् त है. अनि टर्न अन द बेल नोटिफिकेसन एज वेल, जसले हामीलाई भिडियो बनाउनका लागि मोटिभेट गर्छ, तपाईँलाई सिक्नका लागि नोटिफिकेसन फुत्ता आउँछ, राइट? त्यसले गर्दाखेरि डोन्ट फर्गेट टु डु इट. ह्याभ अ नाइस टाइम. सी यु इन आवर अपकमिङ भिडियोज. टिल देन ह्याभ अ नाइस टाइम. बाई बाई.